Good morning, everyone. Welcome to Derana Education English Council, and you're on phase 3. In phase 3, we talk about basic grammar and grammar rules, and of course, until intermediate level, and sometimes advanced grammar tips as well I give. But now, even though we talk about grammar a lot in this phase, so last phase, if you can remember, phase 2 was all about spoken English. So yes, you can watch all our lessons on YouTube. YouTube is Derana Education, and our program is, the playlist is English Council. Phase 2, last year, it was about spoken English and words, lot of words, right? So this phase is all about a lot of grammar. Now, I'm a person, well, of course you need grammar. That's the heart of the language. That's how things work around in a language. But as a person, I believe, as a teacher and as a coach and as a person who speaks English, I believe, you don't need to know a lot of grammar to do the talking and like communicate, right? You don't need a lot of grammar. Yes, basically what you need is the words, right? You need the words. You need to know the words, right? Grammar කියන එකේ තියෙන structure එක ඇතුලේ වචන වෙනස් කර කර එකම structure එක තමයි මේ tense එකව තෝකායි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ, වචන වෙනස් වෙනකොට වචන තමයි වෙනස් වෙන්නේ. එහිඳ සමහර වෙලාවට මම ඇත්තටම කියන්නේ ඔගොල්ලෝ හිතන් ඉන්නවා නම් ග්‍රෑමර් ඔක්කොම ඉගෙනගෙන කතා කරන්න ඕනේ කියලා එහෙම දෙයක් නැහැ ඉංග්‍රීසි වල. ඉංග්‍රීසි වල විතරයි මේ ඕනම ලැන්ග්වේජ් එකක නැහැ. අපි සිංහල උනත් එහෙම කතා කරේ නැහැ, තමිල් මේක ආයි කොච්චර කිව්වත් ඉවර වෙන්නේ නැහැ කියන්න. ඉතින් ග්‍රෑමර් කියලා කියන්නේ ඇත්තම චුට්ටක් කර ඇකියුරසි පැත්ත හොඳට හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් අපි පර්ෆෙක්ට් වෙන්න කියලා කියන්නේ. පර්ෆෙක්ට් වෙන්න අපි වැඩ කරන එක. එතකොට මේ perfection කියන එක ඔයත් බලාගෙන ඉන්නවා නම් එහෙම ලොකුවට grammar ඉගෙනගෙන perfect කරගන්න හිතන්න එපා. ඉබේට කතා කරගෙන යද්දී perfection කියන එක එනවා. So accuracy is a journey, it's not a destination. You can't stop anywhere. I mean, there are a lot of mistakes even I make in grammar. So, but I'm really confident expressing myself in English because even when I talk in Sinhala, I'm not perfect at all. So why do we expect why do we want to be perfect in English when we communicate with someone? Even in our own mother tongue, we are not perfect at all. Right? ඒ හින්දා අපේ මව් භාෂාවෙනුත් අපි perfect නැතිකොට English වල එහෙම ලොකුවට perfection හොයන්න එපා. But of course, for your awareness, good to know these grammar structures, and grammar should be something that comes naturally. Right? ස්වභාවිකවම එන්න ඕන දෙයක්. මම මේ අද උදේ මේක කියලා පටන් ගන්න කියලා හිතුවේ මොකද there was this conversation I had with a person last week, and that person was actually scolding me for something. He was a person who watched our program, and he claimed to be an English teacher as well. ඉතින් පොඩ්ඩක් මේ බැන්නේ කෙනෙක් grammar ගැන කියලා ඒක තමයි. එතකොට මම යාට කියපු දේ තමයි නැහැ grammar කියන එක හරි අපිට ඕනේ, but we still make mistakes, but it's all right. ඒකට කමක් නැහැ. ඕන දේ තමයි අපි අර fluently අපිව ගිහිලා present කරන්න පුළුවන් තැනක ඒක තමයි තාමත්ම වැදගත්. ඉංග්‍රීසි කියන එක අපිට ගොඩක් බැරි වෙන්න සහ අමාරු කරගන්න බැරි නෙමෙයි, මේක අමාරු කරගෙනනේ තියෙන්නේ. මේක අමාරු කරගන්න එකම හේතුව ඇවිල්ලා දැන් මම දන්නවා අපි O level ඉවර වෙලා ඉන්න පුතාලා දුවලා අපි බලනවා ඇති කියලා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අමාරු කරගන්න හේතුව පුතේ දුවේ ඒක ග්‍රැමර් වලින් තනිකර අපි ඉගෙන ගන්න හදපු නිසා. හැබැයි ඊට අමතරව දැන් ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් AI tools තියෙනවා. ඒ වගේම ලොකු පොත් තියෙනවා. ඒ වගේම තව movies බලලා ඒ වගේ දේවල් වලින් naturally අපිට ඇඟට දාගන්න පුළුවන් ද structures කියන ඒවා. නිකම් මේ ඊට පස්සේ have දාන, ඊට පස්සේ have දාන, ඊට පස්සේ have දාන මෙහෙම පාඩම් කර කර යනවට වඩා ඔයගලට පුළුවන් නම් අර විදිහට naturally මේ ඇඟ ඇතුලෙන් එන විදිහට අර ඇහෙන්න දීලා කියවලා කතා කරලා ඉබේට ඔයාට හරියන ඒ point එකට එනකොට අන්න එතන තමයි සාර්ථකත්වය තියෙන්නේ grammar වල. Of course, for your awareness, you can learn grammar. Now, some people, they learn the language and they talk well and they are fluent, and they come to a point where they need to be aware of why we do this, and is there any mistake if we do this? ඒ වගේ ප්‍රශ්න එනකොට අන්න grammar ඉගෙන ගන්න හොඳ point එකක්. නැත්තම් grammar ගැන අනේ අඬ හිත ඔයා හිටියොත් පුටු උඩට වෙලා කවදාවත් ඔයානම් කතා කරන්නේ නැහැ.
පළවෙනි purpose එක හොඳට මතක තියාගන්න grammar නෙමෙයි English exam එකක grammar of course IELTS වල එහෙම grammar බලනවා. හැබැයි මේ එකපාර දවසෙන් දෙකකින් grammar එහෙම ඉගෙන ගන්න එහෙම යන්න බෑ. කාලයක් තිස්සේ මේක ඇඟ ඇතුළට ටික යන එක. ඊට පස්සේ ඈම් දානවා කියන එක හිත නෙමෙයි කරන්න ඉබේට එන්න ඕනේ. ඒක එන්නේ ඔයා කොච්චර ඔයාගේ වටේ තියෙන ඉංග්‍රීසියෙන් දේවල් පරිශීලනය කරනවාද? පරිශීලනයනේ හරිය තියෙන වචනේ. පරිශීලනය කරනවා. ඒක කොච්චර ඇසුරු කරනවද කියන එක. මත එහිඳ ඒව වැඩි කරන්න. ඒතකොට grammar කියන එක නිකම් වෙනවා. හැබැයි yes I'm pretty sure that like you still have questions in grammar then the point එකකට ඇවිල්ලා නම් හොඳට English කතා කරන. දැන් අපිට මේක beauty with healthy කියන කෙනා YouTube එකේ එවපු ප්‍රශ්නයක්. Passive voice sentences කරන්න yes is a valid question because the most of us have questions in passive voice. Passive voice කියන්නේ අයියෝ සමහර අය ඇත්තම මම දැකලා තියෙනවා ඕ English කතා කරන්නේ මට passive voice බෑ කියලා. Come on you don't need passive voice to talk English please. Of course, passive voice will cover 5% of your daily correspondences. 105ක් ඕනනම් cover කරයි ඔයාගේ එදිනෙදා කතාවල. ඉතින් 95ම ඔයාට සාමාන්‍ය active voice වලින් යන්න පුළුවන් නම් මොනවාද ඔයාලා 105 ගැන හිතන්නේ? අපි හරි දක්ෂයිනේ. නැති දේ ගැන හිත මුකුත් නොකර ඉන්න. ඔන්න ඕකයි ප්‍රශ්නේ. ඒ හින්දා ඒක ගැන හිතෙන්න එපා පටන් ගන්න. Right? Okay. But I'm like bringing you to light. Now, I'm talking about passive voice. I'm bringing you to light. ඒ කියන්නේ passive voice වල වල මම structure කායකද මෙන්න මේක තමයි passive voice කියන එක ඔළුවට දානවා. සමහර විට ඔයගොල්ලෝ නොදැනුවත් පාවිච්චි කරනවා නේද? Very good. නොදැනුවත් හරියට එනවා නම් very good. Excellent. Very job. Well done. Right? Hari. Okay. So, yes. When to use passive voice? Yesterday I ended our lesson with this. The doer of the action is unknown or unimportant. Please try to understand this. මොකද මේක මම ඉස්සරහට තව ටිකක් කියනවා. අර සමහරවිට passive voice දාලා sentences ඔයා කියනවා අර by යමෙකු විසින් කරනවා. එහෙම යමෙකු විසින් දෙයක් කරනවා නම් passive voice ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝට තේරෙයි මම මොකද්ද කියන්නේ කියලා. මම තව ටිකක් පැහැදිලිව කියන්නම්. right මේක හැබැයි දැන්ට මේක මතක තියාගන්න. action එක කරන කෙනා කරපු කෙනා කරන්න ඉන්න කෙනා every tense will have its passive construction. I eat a cake, I ate a cake, I will eat a cake. මේ sentences තුනටම එයාට අදාළව එයාගේ අත අල්ලගෙන passive voice එකක් ඉන්නවා. නෝනයි මහත්තයයි වගේ. right? I am eating a cake, I was eating a cake, I will be eating the cake. ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ හැමෝටම passive voice construction එකක්. එක්කෙනාට එක ගානේ ඉන්නවා. එක්කෙනාට එක එයාගේ අදාළ එයාගේ simple present නම් එයාගේ රූපෙට අදාළව එක්කෙනෙක් passive වෙනවා. simple past නම් එයාගේ රූපෙට අදාළව passive එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. simple future නම් එයාට අදාළව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා passive. හැම එක්කෙනාටම තම තමන්ගේ structures ඉන්නවා. හැමෝම එක්කෙනා නෙමෙයි. simple tenses වලට normal active sentences වෙනස් වෙනවා වගේ passive එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම එකකම the doer is unimportant and you don't know. කරන්නේ කවුද දන්නේ නැහැ. action එකක් වෙනවා එච්චරයි මම දන්නේ. ඔන්න passive voice. Example, the window is broken. සමහර වෙලාවට ඔයා මේක කියලා ඇති. The window is broken. ජනේලේ කැඩිලා. The window is broken. කවුද කැඩුවේ? දන්නේ නැහැ. දන්නේ නැහැ. Now, the second usage, the action is more important. වෙලා තියෙන දේ වැදගත්. කරපු කෙනාට වඩා. That tax law was passed. That tax law was passed. ඒ tax අදාළ නීතිය pass වෙලා. කවුද කරේ අදාළ නැහැ. සමහර වෙලාවට අපි දන්නවා කවුද කරේ කියලා නිකන්. පාරේ යන අය tax law එක pass කරන්නේ නැහැ නේ. අපි ඒක දන්නවා පාර්ලිමේන්තුවේදී හරි මොන හරි authorities වලින් තමයි tax law එකක් pass වෙන්නේ. සමහර වෙලාවට වෙන action එක තමයි වැදගත්. We don't want to know we actually it's not like really compulsory to know who does it. එයාවත් අඩංගුවට අරන්. කවුද ගත්තේ අපි දන්නවා පොලිසිය කෙනෙක් අත්අඩංගුවට සමහර අයට කියන්න පුළුවන් කසාද බැඳම අත්අඩංගුවට ගන්න. මං කියන්නේ ඒ අත්අඩංගුව නෙමෙයි. මං කියන්නේ මේ ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් අපි අත්අඩංගුවට ගන්න කෙනෙක් පොලිසියෙන් ගන්න අත්අඩංගුවට. එයාවත් අත්අඩංගුවට අරන්. සමහර දේවල් වලට කවුද කරේ කියලා කියන එක අදාළ නැහැ. Okay just implied terms ඒවා ඇතුලේ ඒක අපි දන්නවා ඒක එහෙමයි පොලිසිය තමයි කරන්නේ කියලා. ඒක කියන්න ඕනේ නැහැ. ආව අත්අඩංගුවට අරගත්තා. action එක තමයි
වැදගත්. Here you go, you have passive voice. Right. හොඳට මේ ටික ඔළුවේ තියාගන්න. Right? Okay. Now let's look at okay, next one is, this is what I mentioned already. The doer of the action is obvious. Doer? Obvious. Obvious කියන්නේ ඒකනේ. ඕ කියන්න ඕනේ නෑනේ. අර සමහර ඒවා අපි කියන්නේ නේද? ඇඟිල්ලෙන් ඇන කියන්න ඕනේ නෑ. ඇඟිල්ලෙන් අනිනවා කියද මම ලස්සනයි. නේද ඇඟිල්ලෙන් මොනවද? ඇඟිල්ලෙන් ඇනලා බලන්න පුළුවන් එක ලිහලා බලන්න ඕනේ වගේ කතාවක් මේ ළඟදී ඇහුණා අපිට නේද? ඒ වගේ ඇන කාට හරි කියන්න ඕනේ නෑ. ඉතින් අයියෝ මෙයා කරේ කියලා මොකද ඒක ඉතින් අයියෝ ඒක like sure. The robbers were arrested. නිකන් ගිහිල්ලා කවුරුත් අත්අඩංගුවට ගන්නේ නෑ මංකොල්ලකාරවුන්. මේ කරුවන්ව මංකොල්ල කන අයව අත්අඩංගුවට ගන්නේ පාරේ ඉන්න ඕනෙක් කෙනෙක්ට ගිහලා අත්අඩංගුවට ගන්න බලද බෑ. You need to have a warrant. Right? වරෙන්තු තියෙන්න ඕනේ. හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. නීතිය එයාගේ අතේ තියෙන්න ඕනේ අත්අඩංගුවට ගන්න. පොලිසිය ගන්නවා කියන එක ඒ අමුතුවෙන් ඇඟිල්ලෙන් ඇන මේ පොලිසියෙන් එහෙම කියන්න ඕනේ අත්අඩංගුවට අරන් කිව්වම ඇති. And then finally, look at the script. In instructions or procedures. දැන් මේ examples ටිකක් පෙන්නනවා. අපි structures කරනකොට ඔයගොල්ලෝ තව මේවා පෙනෙයි. ඒවා මම පෙන්නන්න. Right? මේ මොනවාද මේ කියලා. So in instructions or procedures යම් දෙයක් සිදුවෙන පිළිවෙල කියද්දි. එහෙම නැත්නම් යම් කෙනෙකුට ඔයා යන්න කරන්න ඒක වෙයි ඒක ගානි ඒක වෙලා තියෙයි ඔය වගේ දේවල් කියද්දි සමහර වෙලාවට අපිට action එකයි වැදගත්. කරන්නේ කවුද කියලා අදාළ නැහැ. So for example, look at the screen. This document is sent to the relevant department. මේ document එක ඊට පස්සේ යවනවා අදාළ දෙපාර්තමේන්තුවට. කවුද යවන්නේ? ඒක කිව යුතු නෑ. ඉතින් මොකක් හරි එක්ක SOP එකක් ඇතුලේ. Then if you are working, you may have SOP, standard operating procedures. Right? මේවා ඇතුලේ කරන්නේ කවුද කියලා ඒක ඉම්ප්ලයි මොනවා හරි තියෙනවා. ඒක දන්නවා අපි document එක කියලා මෙයා තමයි මේක කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ document එක යවිය යුතුයි අදාළ දෙපාර්තමේන්තුවට. අනේ වගේ ඒවාවලදී අපි passive voice පාවිච්චි කරනවා. Let's look at the structures after the break. Welcome after the break, and you are with Other Than Education, the English Council Phase 3. We are talking about passive voice. Passive voice කියලා කියන්නේ ගොඩක් අය එපා passive voice එපා කියන තත්ත්වයට ගෙනල්ලා තිනවා. අනේ ඒක ඇත්තට ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. So before the break we were talking about when to use passive voice, why we use passive voice. If you couldn't watch it, the first half of this session, you can go to our YouTube, Other Than Education, the English Council Phase 3, and watch the full lesson. Right? Okay. දැන් ඔන්න ස්ට්‍රක්චර් එක පටන් ගන්න යන්නේ ඔන්න දැන් මොකද්ද මේ අයියෝ උන්ට මතක තියාගෙන හැම සෙන්ටෙන්ස් එකකටම හැම ටෙන්ස් එකකටම එයාට අදාළ පැසිව් වොයිස් ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙනවා හැම සෙන්ටෙන්ස් එකකටම එයාට අදාළ පැසිව් වොයිස් සෙන්ටෙන්ස් එකක් තියෙනවා remember that okay right. So, I'm going to start with the simple present, which is the simplest of all. Simple present ඉස්සෙල්ලාම අපි දැනගන්න ඕනේ passive voice හදන්න කලින් active sentence එක මොකද simple present වල. මේක ඉගෙන ගත්තා ඕන ටික පළවෙනි එකේ මම ටිකක් හොඳට ටිකක් ඇතුළට කියලා දෙන ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ නිකම්ම හදන්න පුළුවන්. ඕනම sentence එකක් හදන්න පුළුවන්. So, if you take active sentence එක simple present වල මොකද active sentence එක? I කියලා හිතමු අපි පටන් ගන්නේ I eat. So can you remember? I eat a cake. I eat a cake every day. එහෙම කන අය ඉන්නව නේද? S V O. Remember? Subject, verb, object. Right? Subject, verb, object. කතෘ ක්‍රියාව සහ කර්මය ඔන්න තියෙන I eat a cake. So active voice කතෘ කාරක sentence එක. කවුද කේක් එක කන්නේ මම. ඒක හොඳට sentence එකේ පැහැදිලි. I eat a cake. මම කරන වැඩේ පැහැදිලිව තියෙනවා. හරිද? ඔන්න දැන්
passive voice sentence එක ගත්තාම you don't need a subject. You need a subject, but අර මේ subject එක active එකේදී subject එක action එක කරනවා කියලානේ තියෙන්නේ. හැබැයි passive එකට එනකොට අපි prominent කරන්නේ active එකේ තියෙන object එක. ඒ කියන්නේ දැනගන්න අවශ්‍ය අපි වහන් ඉන්න කෙනාට කේක් එකට මොකද වෙන්නේ? කේක් එකට මොකද වෙන්නේ? කේක් එක කනවද? කේක් එක හදනවද? බේක් කරනවද? අයිසිං කරනවද? කේක් එකට මොකද වෙන්නේ? මෙතන නම් කේක් එක කනවා. කේක් එක කනවා. කවුද කන්නේ? ඒක වැඩක් නෑ. කවුද කන්නේ කියන එක පැසිව්ට වැඩක් නෑ. කේක් එකට මොකද වෙන්නේ ආ? කේක් එකට මොකද වෙන්නේ? right. ඒ හින්දා passive voice කියන්නේ, right? Okay. So in active voice, okay, I'm going to use some words. කොල්ලා අපි කියමුකෝ නිකන් කොල්ලා. අයි කියන්නේ කොල්ලා කනවා කේක් එක. කියන්නේ කොල්ලා කියලා කියන්නේ කොල්ලා action එකක් කරනවා මොකක් හරි කේක් එක මත. ඒට object එක මත. අපි object එක ගමුකෝ නයා කියලා. නයා. then කොල්ලාගේ තැනට එනවා නයා. කොල්ලාගේ තැනට නයා එනවා. ඔන්න දැන් තැන් මාරු කරගන්නවා. මොකද object එක තමයි subject එක වෙන්නේ. එතකොට නයා කොල්ලා වෙලා කොල්ලා නයා වෙනවා. right? කොල්ලා නයා වෙලා නයා කොල්ලා වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර object එක subject එක නෙමෙයි. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? ඔන්න මම මුලින්ම ලියනවා a cake. හැම තිස්සෙම මතක තියාගන්න passive voice construction කියලා කියන්නේ හැම තිස්සෙම verb එකේ past participle form එක. හැම තිස්සෙම verb එකේ past participle form එක තමයි passive voice කියන්නේ. හැම structure එකේම අපි use කරන්නේ it's the verb past participle, which is eat, ate, eaten, drink, drank, drunk, finish, finished, finished, cook, cooked, cooked, write, wrote, written. හැම තිස්සෙම පාවිච්චි කරන්නේ third form එක. 1 2 3 third form එක. හොඳට මතක තියාගන්න. passive voice කියන්නේම verb past participle. right? එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? cake එකට මොකද වෙන්නේ? look at the screen. so cake එකට වෙන්නේ මොකද්ද? verb එක මොකද්ද? eat නේ. එහෙනම් verb එක past participle නේ. so you have your eaten. eaten cake, a cake, eaten. හරි. මතක තියාගන්න active voice ඕනම sentence එකක අපිට පුළුවන් සමහර ඒවා වල helping verbs මැදට එනවා have, has, was වගේ එනවා. නමුත් active voice sentence වල සාමාන්‍යයෙන් අපි simple sentence structure එක ගත්තොත් simple present SVO කෙලින්ම අපිට subject එකට පස්සේ verb එක දාන්න පුළුවන් නේ. I eat, we drink, he sleeps, it finishes, they write. ඔක්කොම අපිට verb එකට දාන්න පුළුවන්. හැබැයි හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න passive voice වල එක පාරට මේ අර මෙතන තියෙන subject එක sentence එක පටන් ගන්න එක. හැබැයි අරක දැන් active එකේ object එක තමයි subject එක වෙලා තියෙන්නේ. subject එකෙන් කෙලින්ම යන්නේ නැහැ verb එකට, main verb එකට. මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. එයාට කලින් පොඩ්ඩක් චුට්ටක් නැවතිලා යන්නේ. නවතින්න ඔයාට තියෙනවා එක tense එකට අදාළව helping verbs ඔයා ගේන්න ඕනේ දැන්. දැන් මෙතන නම් simple present වල නම් simple present වල නම් ඔයාට තියෙන්නේ be verbs. be verbs මොනවාද be verbs කියන්නේ? what are be verbs? ඔන්න මම මේ ඕන කරන ඒවා ලියන්නේ. be verbs කියන්නේ මොනවාද? is, am, is, are. දැන් ඔයා තෝරගන්න ඕනේ මෙතනට එන්න ඕනේ amද, isද, areද කියලා. right? හරි. මෙතන a cake නිසා am එන්න පුළුවන්ද? am සාමාන්‍යයෙන් අපි දාන්නේ I ට විතරනේ. right? එහෙනම් am නෙමෙයි. are දාන්න පුළුවන්ද? can you put are? no, because are is a plural.
subjects. කියන plural එකක් එක්ක යන එකනේ. ඒතර a cake. Is it a plural? No, it's not a plural. So a cake එහෙනම් මොකක්ද අපිට ඉතුරු? Is. Look at the screen. So a cake is eaten. A cake is eaten. හරි. මම දැන් plural විදියට ලියන්න. මම හිතන්නේ මෙතන cakes තිබුණායි කියලා. එහෙනම් මොකද දැන්? ඔන්න එහෙනම් cakes මේක අනුව තමයි අපි තීරණය කරන්නේ be verb එක මොකක්ද කියලා. හැබැයි ඔයාගේ verb past participle කියන්නේ main verb එක වෙනස් වෙනවද? නෑ. මේක කීයටවත් වෙනස් වෙන්නේ නෑ. ඔන්න passive voice වල වෙනස. passive voice වල අපි වෙනස් කරන්නේ මෙන්න මේ helping verbs. අර main verb එකේ verb past participle ඒකම තමයි. හැබැයි can you remember active voice වල I eat past නම් I ate. හැබැයි මේකේදී දැන් ඊළඟට simple past යනකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි. චුට්ටක් හිතා ගන්නත් පුළුවන් ඇති. ඔය cake is eaten කියන එක past එකට හැරෙවම cake was eaten. ඔය be verb එක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. Not your main verb. Main verb කියන්නේ මෙන්න මේක. Eaten කියන එක වෙනස් වෙන්නේ නැත. It's just, it will be there. So that's one of those differences in active and passive, right? Okay. So a cake is eaten. හරිනේ. Right. Then mama දෙන්නම් am එකක් use කරන්න පුළුවන් තැන. හරි. Look at this example, right? Before today ends, I'll give you another sentence. Let's use another color. Let's use red. Let's say I tell something like this. He loves me. He loves me. He loves me. මේක ඔයාට දැන් මතක තියාගන්න අපිට active voice හදන්න නම් අපිට අනිවාර්යෙන් object එකක් ඉන්න ඕනේ. object එක කියන්නේ මේකනේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවානේ subject he. ඔහු මට ආදරේ. මොනවාද යමට කරන්නේ ආදරේ. verb එක ආදරේ. me is the object, right? ඔන්න දැන් මෙයානේ දැන් මේකේ active voice එකේ කොල්ලා. මේ active voice. passive voice එකේදී මොකද වෙන්නේ? passive voice එකේ මොකද වෙන්නේ? ණය. ඒ කියන්නේ object එක subject එක වෙලා subject එක object එක වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙට ගිහිල්ලා මෙයා මෙහෙට යනවා මේ පැත්තට. එහෙනම් දැන් me කියන එක මම ඉස්සරහට ගද්දි මේ object එක subject එකක් වෙද්දි අපි කවදාවත් me වලින් පටන් ගන්න නෑ sentence එක. ඇයි? me කියන එක ඇවිල්ලා මං කාගේ හරි action එකට යට වෙද්දි තමයි මම me විදියට ඉන්නේ. නැත්තම් මං action එකක් මගේ action එක මං මත වෙන action එකෙන් පටන් ගන්නවා නම් මං පටන් ගන්න ඕනේ I. ඒ කියන්නේ ණයා කොල්ල වෙද්දී I වෙලා එන්නේ ඉස්සරහට. ওই pronouns වෙනස් වෙනවා. pronouns වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර object එකේ තියෙන pronoun. දැන් මෙතන cake එකේ තින් වෙනස් උනේ නෑ. මොකද cake එක pronoun එකක් නෙමෙයි. It's just a noun. So, but here the pronouns will change. So I loves කියන එකනේ verb එක. මොකද්ද? Past participle. I told you in passive voice it's always loved. Past participle. Love එකේ past participle loved. ඔන්න දැන් මොකද Iට දාන helping verb එක? I am loved. I am loved. I am loved. I am loved. මතක තියාගන්න අපේ active voice sentence එකේ object එකක් තියෙන්න ඕනේ. අපිට passive voice sentence එකක් හදන්න. මොකද passive voice එකක් කියන්නේ object එකට වෙන දේනේ. subject එක object එකට කරන දේ නෙමෙයි. object එකට වෙන දේ මොකද්ද කියන එකයි අපිට වැදගත්. එහෙනම් මතක තියාගන්න active voice sentence එකක object එකක් නැත්තම් මෙහෙම කියු he loves. He loves කියලා මගේ හිම සාමාන්‍ය නවත්තන්නේ. He eats. He eats කියලා කවුරු හරි කිව්වයි කියලා හිතන්න he eats. මේක අපිට passive voice හදන්න බෑ. He eats. Okay. What does he eat? He eats කියලා කවුරු he eats. He eats. Does he eat? Yeah, he eats. he eats කියන එක මට බෑ මේ passive voice ගන්න ඇයි? object එක නෑනේ මම මොකද්ද මුලට අරන් හදන්නේ he eats කියන්නේ subject එකේ verb එකයි විතරයි තියෙන්නේ. So you need to have an object there in your sentences, right? Look at this great. So මේ විදියට ඔයාලට pronoun එකක් object එක විදියට තිබුණොත් මේ pronoun එක ඉස්සරහට එද්දී එයා එන්න ඕනේ subject pronoun එකක් වෙලා. ඒ කියන්නේ අර මතකද අපි මේ subject object pronouns මුලදීම ඉගෙන ගත්තා. I නම් me, you නම් you my, it නම් it my, he නම් him, she නම් her, they නම් them, right? we නම් us. ඉගෙන ගත්ත මතකයිනේ? ඔය us එක we වෙනවා, them එක they වෙනවා, her එක she වෙනවා, him එක he වෙනවා,
me එක I වෙනවා it එක නම් ප්‍රශ්න itමයි you එක youමයි ඕන්න ඔය විදිහට ඒවත් ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ pronouns වල pronoun එකක් object එකට තිබිලා ඒක passive හදාන්න අපි ඔකල ගන්න ඕන්න ඔය හේතු හින්දා තමයි ඉතින් passive shoot එකේ construction එක පොඩ්ඩක් අයියා මේක මාර කචල් කියලා හිතන්නේ ඔය හේතු හින්දා තමයි පුරුද්දෙන් කරනකොට ඔක එච්චර දෙයක් නෙමෙයි right okay so let's look at the structures more structures tomorrow and talk more about passive voice have a good day